ওকে, সো আমাদের যে শর্টিং টেকনিক গুলো বাকি আছে, বাকিগুলো আমি পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে ওয়ান থিং যেটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে দেয়ার আর সাম type of sorting algorithm. Basically there are two parts. One is the comparison based sort and one is the non-comparison based sort. And in comparison based sort, that means we are comparing element by element, right? And in case of non-comparison sort, that means we are use some other techniques but not compare directly elements. So the first thing, that means uh, there are, you already know that there are several algorithms that can sort n numbers in order of n log n. You know that there are several algorithms like merge sort and heap sort that achieve this upper bound in the worst case, and in case of quick sort it is on average case. So for each of this algorithm we can produce a sequence of n input numbers that causes the algorithm to run in n log n time. So that means this type of algorithm, like what I am saying, that heap sort or merge sort, they will give you in the worst case complexity, and in case of quick sort that will give you average case complexity order of log n log n. So that means the sorted order they determine, that is based only on comparisons between the inputs element. That means in that particular algorithm, like a heap sort, like merge sort, like quick sort, what is called, it is called a comparison based sorting. That means the sorted order, they determine they determine is based only on comparisons between the input elements, and that's why this type of algorithm that are called comparison this type of algorithm are called comparison based sorting. These are called comparison based sorting. But the thing is that, and the thing is যেটা তোমরা দেখে নিতে পারো, because not in GATE but in ISI or in CMI, they may ask you the questions that is called the lower bound for sorting algorithm, that lower bound of sorting algorithm, and you can prove it. There are some procedure by which you can prove it that it cannot be more than that n log n. So that means এটা স্যার বলো। স্যার বলছি সৌমিক রেটিং রুমে ওয়েট করছে, একটু অ্যালাউ করে দেবেন? ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে এক্ষেত্রে এটা প্রুফ করা যায় যে লোয়ার বাউন্ড ফর সর্টিং অ্যালগরিদম দ্যাট ইজ n log n, এটা প্রুফ করা যায়। বাট এইসব কোয়েশ্চেন আইএসআই সিএমআই তে আসে, তোমরা ফোরম্যানের বই ফলো করে এটা দেখে নিতে পারো যারা ইন্টারেস্টেড। যদি না বুঝতে পারো আমি বুঝিয়ে দেবো পরে। বাট তার মানে কি, কম্পারিজন বেস শর্টিং, নন কম্পারিজন বেস শর্টিং অর্ডার অফ n log n এর চেয়ে বেটার ওয়েতে তুমি করতে পারবে না। এটার মানে হচ্ছে এটাই যে কম্পারিজন বেস শর্টিং তুমি অর্ডার অফ n log n এর কমে করতে পারবে না। এবং তারপরে আমরা যে সর্টিং অ্যালগরিদমটা তাই জন্য ইন্ট্রোডিউস করেছি, সেই অ্যালগরিদমে উই উইল টেক সাম অ্যাজাম্পশনস। It may be the size, it may be you have to use extra memory, but by taking assumptions, that is called actually non comparison based sort.
non-comparison based sorting, আমি আগেও বলেছিলাম in the introductory class that in case of non-comparison based sorting there are three sort. One is called count sort, that is important. কোথায় ইম্পর্টেন্ট আমি আজকে দেখাবো। কাউন্ট শর্টটা প্রথমে ভালো করে বুঝবে, বাট কাউন্ট শর্টটা বুঝলে শুধু কাউন্ট শর্টে এটা কাজে লাগে এটা নয়, বিভিন্ন রকম কম্পারেটিভ কোডিং বলো বা অ্যালগরিদমিক প্রবলেম বলো, বিভিন্ন প্রবলেমে এই কাউন্ট শর্টের টেকনিকটা ইজ ভেরি ইউজফুল, যে টেকনিকটা দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেমকে সলভ করা যায়। এবং আরেকটা অ্যালগরিদম আমরা দেখব, দ্যাট ইজ কল radix short, and there are also some algorithm, but this all algorithm একটা বুঝলে বাকিগুলো তোমরা এমনি বুঝতে পারবে বাকের শর্ট। বাট আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, প্রথমেই বলেছিলাম যে শর্টিং অ্যালগরিদম তো হিপ শর্ট, মার্জ শর্ট, কুইক শর্ট গুগলে সার্চ করলেই ইউ উইল গেট দ্য কোড and you will understand the code, but the main thing is একটা unknown applications দিলে কোন শর্টিং অ্যালগরিদমটা তুমি ইউজ করবে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্স অফ দ্য শর্টিং অ্যালগরিদম। বিকজ আমি যেটা প্রথম ক্লাসেই বলেছি, শর্টিং অ্যালগরিদম শুধু খাতা কলমে নয়, বিকজ তুমি একটা গেম খেললেও একটা সামনে 10 পা এগোনো, পেছনে 10 পা এগোনো, একটা গান রিলোড করা, একটা গাড়ি চালানো, হোয়াট এভার ইউ ডিড অ্যাকচুয়ালি, ইটস অল আর দ্য শর্টিং অ্যালগরিদম। ইন্টারনাল তাই শর্টিং অ্যালগরিদম চলে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডিজাইন এ গুড শর্টিং অ্যালগরিদম। তুমি যদি সি প্লাস প্লাস দেখো বা এখন পাইথনের বিভিন্ন রকম জায়গায়, ইউ আর জাস্ট কলিং দ্য শর্ট ফাংশনস অ্যান্ড দ্য শর্ট ফাংশনস উইল শর্ট, বাট তোমার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে শর্ট ফাংশনসটা কোন শর্টিং অ্যালগরিদম ইউজ করছে। যদি সি প্লাস প্লাস ইন্টারনালি ভালো করে ফলো করো তাহলে দেখতে পাবে একটা সার্টেন ইনপুটের জন্য একটা একরকম শর্ট ইউজ করে, আবার সার্টেন ইনপুট যদি ক্রস করে যায় তাহলে আরেক রকম শর্ট ওরা ইউজ করছে, দ্যাট ইজ ইন্টারনালি ডিফাইন্ড। সো দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেটা নিয়ে তোমরা ভাবতে পারো, মানে ইটস এ ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। এবং আমি যেটা বললাম, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট দ্য শর্টিং অ্যালগরিদম খাতা কলমে 5টা নাম্বার দিলাম তুমি যা শর্ট করলে অ্যান্সার দিলে, ইটস নট লাইক দ্যাট। এটা তোমাদের শেখানো হচ্ছে, বাট অ্যাপ্লিকেশনস বেসিস অনেক কিছু আছে, ইমেজ প্রসেসিং থেকে শুরু করে একটা পার্টিকুলার গেমিং অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে এভরিওয়্যার ইউ ইউজ দিস পার্টিকুলার শর্টিং অ্যালগরিদম। সো যাই হোক, তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসের মূল ডিসকাশনস অ্যাবাউট দ্য নন কম্পারিজন বাই শর্ট, এবং আমি তোমায় বলছি যে নন কম্পারিজন শর্ট বাই টেকিং সাম অ্যাজাম্পশনস আই ক্যান অর্ডার অফ এনে আমি কিন্তু সলভ করতে পারি এই টাইপ অফ শর্টিং অ্যালগরিদম। বাট দ্য থিং, তুমি তাহলে বলতে পারো যে তাহলে ওয়াই, মানে লোয়ার বাউন্ড আমরা কেন কম্পারিজন বেস শর্ট ইউজ করি, নন কম্পারিজন বেস শর্ট তো কোথাও পড়েনি, কারণ তোমরা যা অ্যালগরিদম করেছো বাইনারি সার্চ থেকে শুরু করে এভরিবার তোমরা ইন লগ এন ধরে করেছো, তাহলে নন কম্পারিজন বেস শর্ট করোনি কেন সেটাও তোমাদের জানা দরকার। যে উই উইল টেক সাম অ্যাজাম্পশন, কাউন্ট শর্ট করতে গেলে তুমি দেখবে এক একটা অ্যালগরিদমস এর রেসপেক্টে এক একটা অ্যাজাম্পশনস তুমি ধরে কাজটা করেছো। তার মানে কি, তুমি তো ইউজার্সকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারবে না যে ভাই এইরকমই ডেটা তোমায় দিতে হবে। যেমন র্যাডিক্স শর্ট, একটা ডেটা কেউ দিল 1, 2 থেকে 10 পর্যন্ত, দেন দে উইল গিভ ইউ 1 crore, 2 crore, 3 crore। বাবেল শর্ট বা বাকি যে কম্পারিজন বেস শর্টে কমপ্লেক্সিটির কোনো চেঞ্জ হবে না, বাট র্যাডিক্স শর্টে এটা ইজ এ হিউজ কমপ্লেক্সিটি দেবে, কারণ নাম্বারের ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নট সেম। সো আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে এইরকম রিজনস আছে দেয়ার, সেই সব রিজনসের জন্য আমাদের শর্টিং অ্যালগরিদমটা এইগুলো অত, মানে আমরা জেনারেল পারপাস পার্টিকুলার পারপাস ছাড়া ইউজ করি না, জেনারেল পারপাসে কোনো পার্টিকুলার পারপাস হলে আমরা ইউজ করি। সো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, কাউন্ট শর্টটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, কিছু বক্তব্য থাকলে বলতে পারো। স্যার ওই বলছি ওই ওই নন এই কম্পারেবল শর্টে আপার আর লোয়ার দুটোই মানে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দুটোই আর কি এন লগে কম্পারিজন বেস শর্টে দুটোই মানে ওয়ার্স্ট কেস বেস্ট কেস দুটোই এন লগে। না না না, আমি তো সেটা বললাম না, আমি বললাম ওয়ার্স্ট কেস, কারণ আমি এখানে কি বলেছি দেখো, হিপ শট মার্জ শটের ক্ষেত্রে ওয়ার্স্ট কেসে দ্যাট উইল গিভ ইউ অর্ডার অফ এন লগে, আর লোয়ার বাউন্ডটা বেস্ট কেস, বেস্ট কেস ও এন লগে। বেস্ট কেস হিপ শট মার্জ শটের জন্য এন লগে। আবার যদি তুমি সিলেকশন শট, ইনসারশন শট দেখো, বাবল শটের ক্ষেত্রে যদি ইজ অলরেডি বিন শর্টেড থাকে অর্ডার অফ এনে বার করতে পারে।
ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল ইউজ করে, আর ওয়ার্স্ট কেসে অর্ডার অফ n স্কয়ার ইউজ করতে পারে। সো হোয়াট এভার বি দ্য রিজন, মানে বেস্ট কেস, আমি তো ওয়ার্স্ট কেসটা নিয়ে উই আর কনসিডারিং, যেটা তোমরা বিগ ও নোটেশনস বলো, যেটাকে তুমি যেটাকে আমরা বলছি লোয়ার বাউন্ড, রাইট? ওয়ার্স্ট কেস, বাট ওয়ার্স্ট কেস এটা লোয়ার বাউন্ডটা স্যার, লোয়ার বাউন্ড ফর সর্টিং ওটা লিখেছেন n log n, ওটা প্রুফ করা যায় স্যার? সেটাই তো বললাম, এটা প্রুফ করা যায়, কোরম্যানের বইতে আছে, প্রুফটা দেখে নেবে যদি আইএসআই সিএমআই এর জন্য বুঝতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সেটাই বললাম, যদি না বুঝতে পারো আমি বুঝিয়ে দেবো, বাট সেটা প্রুফ করা যায়, প্রুফটা দেখে নেওয়া উচিত। তার কারণ আমি আরেকটা জিনিস বলেছিলাম তোমাদের দেখে নিতে, সেটা হচ্ছে ইনসারশন, সিলেকশন, হোয়াট এভার সর্টিং অ্যালগরিদম তোমরা ইউজ করো না কেন, যে সর্টিং অ্যালগরিদমটা যে কারেক্ট সেটারও একটা প্রুফ হয়। যদি কেউ রিসার্চ বা আইএসআই সিএমআই এরকম বা টিআইএফআর এইসব কোয়েশ্চেন পেপার তুমি দেখো, তাহলে সেটাকে বলা হয় কারেক্টনেস অফ অ্যান অ্যালগরিদম। ইট ইজ নট অনলি ভ্যালিড ফর দ্য সর্টিং অ্যালগরিদম, ইট ইজ ভ্যালিড ফর এনি অ্যালগরিদম। তার একটা মেথড আছে, সেই মেথড দিয়ে প্রুফ করা হয়। এনপি কমপ্লিট না এনপি কমপ্লিট, এনপি হার্ড এর সাথে এটার সাথে কোনো রিলেশন নেই, এটার সাথে এটার কোনো রিলেশন নেই। মানে মানে কমপ্লিটনেস কিনা ওই অ্যালগরিদমটা ওটা প্রুফ করতে হবে। কমপ্লিটনেস নয়, কারেক্টনেস, কারেক্টনেস অফ অ্যান অ্যালগরিদম। মানে ধরো এই যে কাউন্ট শর্টটা তুমি লিখছো, এটা তো একটা অ্যালগরিদম, এবারে তোমায় প্রশ্ন করা হলো যে whether this algorithm is correct or not, তুমি বলবে স্যার এই ইনপুট সিকোয়েন্সের জন্য কারেক্ট, বাট একটা ইনপুট সিকোয়েন্সের জন্য কারেক্ট মানে সমস্ত ইনপুট সিকোয়েন্সের জন্য কারেক্ট হবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই জন্য এটা প্রুফ করতে হয় যে হ্যাঁ একটা ইনপুট সিকোয়েন্সের জন্য কারেক্ট হলে সবার জন্য কারেক্ট হবে, এটা হচ্ছে কারেক্টনেস অফ অ্যান অ্যালগরিদম। সো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, সেটাও একটুখানি দেখে নিন। তো আমরা যেটা আজকে পড়ছি দ্যাট ইজ কল কাউন্টিং শর্ট, দ্যাট ইজ কল কাউন্টিং শর্ট। তাহলে কাউন্টিং শর্ট দ্যাট অ্যাজিউম দ্যাট ইচ অফ দ্য n ইনপুট এলিমেন্টস ইজ এন ইন্টিজার ইন দ্য রেঞ্জ। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাজাম্পশনস, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি কি অ্যাজাম্পশনস ধরে নিচ্ছি, যে ইচ অফ দ্য n input elements, each of the n input elements is an integer, in the range 0 to k. That is the first assumption, n input element তার রেঞ্জটা কিন্তু ফিক্স রাখতে হবে, where এবং when this k equals to order of n যদি হয়, তাহলেই এই শর্টটা রানস করবে this time। তার মানে আমরা এখানে কি করছি, আমরা অ্যালগরিদমটা লিখি এবং অ্যালগরিদমের রেসপেক্টে আমরা এক্সপ্লেন করব, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে ব্যাপারটা কি। সো তোমাদের দায়িত্ব অ্যালগরিদমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে দ্যাট উইল বি বেটার। আর যদি অ্যালগরিদমটা লিখি ইমপ্লিমেন্ট করাটা খুব একটা টাফ নয়, and it is always been better that you should implement in C or C++ or Java, whatever code, but from the algorithm. So this is the counting shot, আমরা অ্যালগরিদমটা লিখছি, and of course the input array আমরা ধরে নিচ্ছি here the input array, that is a, and since 1 to n I am using the data structure. If you are implementing it by using C or Java, you will start from 0, and the length of the array that is taken as a n. And here it is another thing that you have to consider, that you require two other arrays, you need two other arrays. What is the array? The array that is b I am taking 1 to n, that actually holds the sorted output, that means br এর মধ্যে sorted outputটা থাকবে। and আরেকটা array কনসিডার করছি that is c, and the range is 0 to k। তার মানে এই যে নাম্বারগুলোর রেঞ্জ আমরা নিয়েছিলাম, n খানা নাম্বারের রেঞ্জ কিন্তু নিয়ে নিয়েছিলাম 0 থেকে k পর্যন্ত, এবং c অ্যারেটা কিন্তু 0 to k, that actually provides, you can say, temporary working space, that is nothing but temporary working storage for my calculations. So first আমরা কি করছি, initially let this c range is 0 to k be a
নিউ অ্যারে। তার মানে বুঝতে পারছো যে তুমি এখান থেকে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, যদি তোমার নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব মানে ইউনিফর্মলি না হয়, মানে একটা নাম্বার 0 1 2 3 4 টু 10, আবার তারপরে নাম্বার 1 কোটি 2 কোটি 3 কোটি 4 কোটি, তার মানে 0 টু k রেঞ্জ হলে তোমার অ্যারের সাইজটা কিন্তু 0 থেকে শুরু করে 1 কোটি পর্যন্ত হবে এবং ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট অফ অ্যান অ্যারে ফাঁকা থাকবে, এবং দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তার মানে তখন কিন্তু আর কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ এনে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাই জন্য জেনারেল পারপাস কেসে আমরা কম্পারিজন বেসড সর্ট ইউজ করতে পারি না বা ইউজ করি না। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং, দিস ইজ দ্য নিউ অ্যারে। অ্যান্ড আমি কি করছি, একটা ফর লুপ চালাচ্ছি I equals to 0 to k and I am initializing ci to 0. That is the first thing যেটা আমরা করলাম। ci এর ভ্যালু কি করলাম, 0 ইনিশিয়ালাইজ করে দিলাম। দেন আমরা কি করছি, for j equals to 1, যেহেতু ডেটা স্ট্রাকচার to a dot length, মানে অ্যারেটার লেন্থ পর্যন্ত চালাচ্ছি। and what actually we did, c of aj equals to c of aj plus 1। তার মানেটা কি, তার মানেটা সে a একটা অ্যারে, a is an array, এতে এলিমেন্ট আছে, আমি 1 থেকে শুরু করেছি, ডেটা স্ট্রাকচার যেহেতু 1 2 3 4 5 6 7 8, and সে ধরে নিলাম এলিমেন্ট আছে 2 5 3 0 2 3 0 3, এবং সি হচ্ছে একটা অ্যারে। তাহলে এখানে দেখো ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট কত আছে, 5 আছে, তার মানে অ্যারেটার সাইজ 0 থেকে শুরু করে 5 পর্যন্ত হবে, 0 1 2 3 4 5, এটাই ডিফারেন্স। তার মানে এই যে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হলে অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে বুঝতেই পারছো অ্যারের সাইজ কত বড় হয়ে যাবে। তাহলে ইনিশিয়ালি তুমি কি করেছো, প্রত্যেকটা ভ্যালুকে 0 ধরে ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছো, দ্যাটস অল। তারপরে স্টেপটা দেখো, আমি কি করেছি, সি অফ এ জে। তাহলে তুমি ভেবে দেখো জে এর ভ্যালু এখানে আছে, জে ইকুয়ালস টু 1 থেকে শুরু, তাহলে সি অফ এ 1, রাইট, এ জে, জে এর ভ্যালু 1, হোয়াট ডাজ ইট মিন, সি অফ এ 1 এ কি আছে, 2 আছে, তার মানে দ্যাট ইজ এ সি2, সি2 তে অফকোর্স 0 আছে, তার মানে আমি 0টাকে চেঞ্জ করে C2 লোকেশনসকে 1 করে দিলাম, তার মানে C2 লোকেশনস এর ভ্যালুটা 1 হয়ে গেল। দেন কি আছে, j এর ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করছে, 5 আছে, তার মানে একই জিনিস ভেবে দেখো, C of A2, that means A2 এর ভ্যালু হচ্ছে 5, that means C5 লোকেশনস যেটা আছে তার ভ্যালুটা 1 হয়ে গেছে, এক করে ইনক্রিমেন্ট করছে। দেন দেখো j এর ভ্যালু, এটা হচ্ছে A of 3, a of 3 তে 3 আছে, so 3 লোকেশনের ভ্যালুটা 1 হয়ে যাচ্ছে, that should be 1. Then you know c of a4, a4 মানে c of 0, এই ভ্যালুটা 1, c of 0 is 1, ইনিশিয়ালি যেটা ছিল তার থেকে এক বাড়ছে। এবারে মজার ব্যাপার এখানে দেখো, a5, তার মানে j এর ভ্যালু যখন, তার মানে দিস ইজ a5, এবং a5 মানে c2, রাইট, কারণ এর ভ্যালুটা আছে 2, তার মানে এখানে C2 লোকেশনের যে ভ্যালুটা আগে ছিল 1, তার মানে কি হলো, 1 কে 1 ইনক্রিমেন্ট করে 2 করলাম, দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ নাও 2। তার মানে কি বোঝালো, মানে ভাবো এই একটা ছোট্ট জিনিস দিয়ে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ফ্রিকোয়েন্সিস অফ অ্যান অ্যারে। এই কোশ্চেনটাকে ঘুরিয়েও দিতে পারে, সিম্পল ভাবে দিতে পারে যে একটা অ্যারের যদি ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট, ফ্রিকোয়েন্সি মানে কত নাম্বারগুলো কতবার অকার করেছে, তাহলে তুমি দেখো দেখো এই 2 লোকেশনে 2 হলো, তার মানে 2 যে ডিজিট সেটা আমার অ্যারেতে দুবার আছে, রাইট। তার মানে এই জিনিসটা চালানোর পর আমার কি হবে, এই সি অ্যারেটা দেখতে এই রকম হয়ে যাবে, কি হবে, 0 1 2 3 4 5,
0 কবার অকার করেছে? দুবার, তার মানে এখানে 2 থাকবে। এখানে 1 অকার করেনি, তাহলে 1 এর জায়গায় 0 থাকবে। এখানে 2 অকার করেছে কতবার? 2 বার, তাহলে 2 থাকবে। এখানে 3 অকার করেছে 1 2 3 টাইমস, তাহলে 3 এর জায়গায় থাকবে 3। 4 অকার করেনি, তাই 0। 5 অকার করেছে একবার, তাই 1। দিস ইজ নাথিং বাট কি করছে? আমি তো ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ক্যারেক্টার পেয়ে যেতে পারি, বা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ডিজিটস এখানে পেয়ে গেছি। জাস্ট এ সিম্পল স্টেপ, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। আমি স্টেপগুলোকে ভেঙে বলছি, তার কারণ এই স্টেপগুলো ইটসেলফ একটা কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে, যে তোমাকে যদি ফ্রিকোয়েন্সি একটা অ্যারে থেকে তোমায় বললো যে কতগুলো কি কি ডিজিটস কতবার অকার করেছে। কিন্তু এইখানে তো একটা এক্সট্রা অ্যারে নিতে হচ্ছে না, তাহলে তো স্পেসটা বেড়ে যাবে। আমি সেই সব কথা তো বলিনি তোমায়, আমি তো প্রথমেই আচ্ছা, বলছি যে স্পেস ফেস এগুলো বেশি দেবে, বাট দিস ইজ অলসো অ্যানাদার প্রসিডিউর বাই হুইচ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ডিজিটস। আমরা তো অ্যাজাম্পশনস ধরেই নিয়েছি দুটো এক্সট্রা অ্যারে লাগবে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাজাম্পশনস উই অলরেডি বিন টেকিং। সেখানে আমাদের কিছু করার নেই, বাট দিস ইজ অলসো অ্যানাদার প্রসিডিউর বাই হুইচ, যেটা তোমায় বললাম, এখানে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি। নাও নেক্সট তারে এটা স্যার হয়ে এখানে স্যার যদি ফ্রিকোয়েন্সিটা মানে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মানে যে এলিমেন্টটা অনেকবার অকার করেছে সেই এলিমেন্টটার মানে ফ্রিকোয়েন্সি তো আমরা পেয়ে যাবো না, মানে একই এইটা ব্যাপার। তোমার যদি সবকটা একই পাচ্ছে। এলিমেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি পাও, তাহলে অফকোর্স যে এলিমেন্টটা সবচেয়ে বেশি বার অকার করেছে এই লুপটাকে স্ক্যান করে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা, সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পেলেই হয়ে যাবে। সো দ্যাট ক্যান বি পসিবল, রাইট? সো আমার তাহলে আমি এই জিনিসটাকে জাস্ট মুছে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর যেটা আমরা ফলো করলাম, যে প্রসিডিওর ফলো করে আমরা দেখতে পেলাম যে আমার এখন সি অ্যারেটা যেরকম দেখতে হলো সেটা হচ্ছে এইরকম, প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ক্যারেক্টার এইরকম ভাবে আমাদের আউটপুটে ডিসপ্লে করছে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রসিডিওর যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি করলাম। তাহলে নেক্সট প্রসিডিওরও আমরা একটা টোটাল ফর লুপ চালাবো সি এর উপর, এবং সি অ্যারেটার উপরই আমি পুরো কাজটা করব। লেটস সি। এখানে এখানে অ্যাজাম্পশন হচ্ছে শুধু এক্সট্রা অ্যারে আছে, আর কিছু অ্যাজাম্পশন নয়। একটা অ্যারে আছে, কি বললাম, যে যে অ্যারেটা ইনিশিয়ালি দিয়ে দেবে তার না ডিজিটসের যতগুলো রেফারেন্স আছে সেগুলোই তো আমরা ধরছি, রাইট? মানে দেখো এই অ্যারেটাই ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট 5 বলে তোমার সি অ্যারেটা সাইজটা 0 থেকে 5 নিতে হয়েছে, রাইট? সেটাই আমরা বলেছি। হ্যাঁ তার মানে এটাও হ্যাঁ তো একটা বিরাট অ্যাজাম্পশন। কারণ তুমি ভেবে দেখো, যদি এই অ্যারেটার কন্টেন্ট অফ এলিমেন্টস একটা 0 আছে, একটা 100 আছে, একটা 2000 আছে, একটা 5000 আছে, তাহলে সি অ্যারেটা কিন্তু তোমার 5000 নিতে হতো, রাইট? হ্যাঁ দ্যাট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি, যার ম্যাক্সিমাম কিন- এলিমেন্টই ফাঁকা থাকবে। মানে কিন্তু থিওরিটিক্যালি তাহলে ও অফ এন এর মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে। আমি তো বললাম থিওরিটিক্যালি না, প্র্যাকটিক্যালিও অর্ডার অফ এনি হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ ডিপেন্ড অন দ্য ইনপুটস। ইনপুটের আচ্ছা উপর ডিপেন্ড করে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? মানে হ্যাঁ তুমি যদি ইনপুটটাকে রেস্ট্রিক্ট না করো, তাহলে সেটা অনেক বেশি ওয়ার্স্ট কেস দিয়ে দেবে। তাই জন্য তো এই শর্টগুলো আমি জেনারেল কেসে ইউজ করতে পারছি না। হ্যাঁ That will give you theoretical as well practically, that will give you order of n, তাতে কোনো কোশ্চেন্স নেই। বাট অর্ডার অফ n থিওরিটিক্যাল বা প্র্যাকটিক্যালের দিক না কেন, বাট তার জন্য তোমায় কিছু অ্যাজাম্পশনস করতে হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার। নাও তাহলে আমরা কি করছি এখানে আমাদের কেসে, সো একটা ফর লুপ চালালাম, এটা I equals to 1 to k এবং ci is equals to ci plus ci minus 1। তার মানে this is a simple step, এটা হচ্ছে c array। তার মানে I যদি তোমার এখান থেকে 1 থেকে শুরু হয়, তাহলে c1 equals to c1 plus c0, রাইট? তার মানে c1 এর ভ্যালু হচ্ছে 0, c0 এর ভ্যালু হচ্ছে 2, তার মানে আমি অ্যাড করছি, রাইট? c1 এ কত হচ্ছে? c1 এ 2 হয়ে যাচ্ছে, c1 টা 2 হয়ে গেল। সিমিলারলি I এর ভ্যালু যখন 2 হবে, c2 is nothing but c2 plus c1। তাহলে c2 plus c1 মানে c2 লোকেশনে কত আছে? 2, এবং c1 লোকেশন কিন্তু অলরেডি 2 হয়ে গেছে, তার মানে দ্যাট উড বি 4। তার মানে এখানে কি হয়ে যাবে? 4 হয়ে যাবে।
ঠিক একই ব্যাপার, যদি C3 হয় দ্যাট শুড বি C3 প্লাস C2, দ্যাট মিনস C3 টা তো আমার লোকেশনের ভ্যালু হচ্ছে 3 এবং C2 অলরেডি 4 হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস 7। আমি পরপর দুটো নাম্বারকে যোগ করছি, তার মানে এটা 7 হয়ে যাবে। তারপরে দেখো 7 প্লাস 0 দ্যাট ইজ অলসো 7, 7 প্লাস 1 দ্যাট ইজ অলসো 8। তার মানে এই লুপটা এক্সিকিউট করার পর সি অ্যারেটা আমার দেখতে হলো 0 1 2 3 4 5 and that should be 2 2 4 7 7 8, that is the corresponding array. Then next step যদি আমরা লিখি, that is the step number 8, আমরা জাস্ট লিখছি for j equals to a dot length down to 1 পর্যন্ত যাবে পেছন দিক দিয়ে, এবং what we write b of c of aj, that is equals to aj, and as well as c of aj is equals to c of aj minus 1. দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, that is the very simple thing যেটা তুমি ক্যালকুলেশনস করলেই বুঝতে পাবে। তাহলে আমরা তো বি একটা অ্যারে অলরেডি নিয়ে নিয়েছিলাম, বলেছিলাম বি অ্যারেটা কত 1 থেকে n পর্যন্ত আমার থাকবে। তার মানে আমি বি অ্যারেটা লিখে নিই। ইনিশিয়ালি এই বি অ্যারেটাতে কিছু নেই, ধরো 1 2 3 4 5 6 7 8 n পর্যন্ত থাকবে, মানে এ অ্যারে শর্টিং হয়ে বি অ্যারেতে স্টোর হবে। তাহলে দেখো আমি জে এর ভ্যালু শেষ থেকে এ ডট লেন্থ, তার মানে 8 থেকে শুরু করছি, এবং 8 থেকে যখন শুরু করছি তখন আমরা কি করছি ভেবে রাখো, বি অফ সি অফ এ অফ 8, রাইট? তার মানে এই যে লোকেশনটা, এই লোকেশনটা প্রথমে আইডেন্টিফাই করি, সেখানে এজ এর ভ্যালুটাকে বসিয়ে দেব। তাহলে বি অফ এ অফ 8 এ কত আছে? এ অফ 8 এ 3 আছে, তাহলে এটা কি হবে? সি অফ 3। তাহলে সি অফ 3 তে কি আছে? 7 আছে, তার মানে কি হবে? বি অফ 7। বি অফ 7 এ আমার কি হবে? বি অফ 7 এ আমার এ অফ জে, এ অফ জে মানে এ অফ জে, জে মানে 8, তার মানে এই 8 লোকেশন, 8 লোকেশনে কি আছে? 3 আছে, তাহলে 3টা B7 ঘরে বসে যাবে, 3টা B7 ঘরে বসে গেল, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। এবং কি হবে? c of aj that should be equals to c of aj minus 1, তার মানে c of aj কত? c of aj মানে হচ্ছে 8, তার মানে a8 কত? 8 মানে 3, তার মানে c of 3, তার মানে c of 3 তে যেটা থাকবে সেই ভ্যালুটা 1 কমে যাবে, রাইট? তার মানে এই ভ্যালুটা যেটা আছে c of 3 তে, c of 3 তে যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটা 1 কমে যাবে, কমে গিয়ে কি হবে? 6 হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য কেস যেটা আমরা করলাম ফার্স্ট স্টেপে। আমি পরের স্টেপ আবার দেখাচ্ছি, তাহলে পরের স্টেপ দেখালে যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপে হয়ে গেল। সেকেন্ড তুমি দেখো, আবার আমি একই জিনিসই লিখছি, জে এর ভ্যালু 1 কমে যাবে, জে এর ভ্যালু 1 কমলে এখন জে কত হবে? জে এর ভ্যালু এখন 7 হয়ে গেছে, রাইট? তাহলে জে এর ভ্যালু যদি তোমার এখন 7 হয়ে যায়, তাহলে জে এর ভ্যালু যদি তুমি দেখো এখন যদি 7 হয়ে যায়, তাহলে what we can do, তাহলে বি অফ, আমি কিন্তু জাস্ট এটা লিখছি, সি অফ এ অফ 7, তাহলে দেখো এ অফ 7, এ অফ 7 এ কত আছে? 0 আছে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি বি অফ সি অফ 0, তাহলে সি অফ 0 মানে কত আছে? 2 আছে, তার মানে বি অফ 2 লোকেশন, বি অফ 2 লোকেশনে কি হবে? এ অফ যেটা বসবে, এ অফ জে মানে 0 বসবে, রাইট? তাহলে বি অফ 2 লোকেশনে কি বসলো? 0টা গিয়ে বসে গেল। এবং সি এর এজে লোকেশন, তার মানে এজে মানে কত?
জিরো লোকেশনে এই ভ্যালুটা একটা কমিয়ে দেবো, তাহলে সি অফ জিরো লোকেশন যেটা আছে এই ভ্যালুটা কমে গিয়ে কত হবে 1 হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল কেস, আমরা বারবার এই জিনিসটাই করছি। তুমি ভেবে দেখো এর পরের বার যদি তুমি করো, এর পরের বার যদি তুমি করো তাহলে তুমি দেখো আমরা এখানে কি পাচ্ছি। পরের বার যদি করো তা জে এর ভ্যালু আবার কমছে, জে এর ভ্যালু কমে কত হলো 7 থেকে 6 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে a অফ 6, তার মানে a অফ 6 যদি করো a অফ 6 এ কত আছে 3 আছে, রাইট? তাহলে দিস ইজ 3, তাহলে C3 লোকেশনে কত ছিল 6 ছিল, মানে একটা কমে গিয়ে কিন্তু 6 হয়ে গেছিল, তার মানে দিস ইজ দ্য B6। তাহলে B6 লোকেশনে কি হবে 3টা বসে যাবে, B6 লোকেশনে গিয়ে 3টা বসে যাবে এবং এই লোকেশনের ভ্যালুটা মানে এই 3 এটা 6টা কেটে গিয়ে কি হবে 5 হয়ে যাবে, রাইট? এটা কেটে গিয়ে 5 হয়ে যাবে। এইভাবে করতে করতে দেখবে, এই প্রসেসটা করতে করতে দেখবে এই যে বি অ্যারেটা দ্যাট উড বি শর্টেড, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং ফিনোমেনা, এটা কিন্তু শর্টেড হয়ে যাবে এবং এই প্রসেসটাকেই আমরা বলছি কাউন্ট শর্ট। তাহলে এখানে দেখেই বুঝতে পারছি এটা একটা সিম্পল ফর লুপ চালিয়েছো, আমি অর্ডার অফ এন বলতে পারি, এটাও একটা সিম্পল ফর লুপ চালিয়েছো অর্ডার অফ কে তে, এটাও একটা সিম্পল ফর লুপ চালিয়েছো দ্যাট ইজ অর্ডার অফ এন, এবং তুমি জানো তার মানে টোটাল কমপ্লেক্সিটি দ্যাট শুড বি অর্ডার অফ এন, কারণ কে এর ভ্যালু আমরা ধরে নিচ্ছি ছোট। সো যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি কাউন্ট শর্টে, আশা করি কাউন্ট শর্ট বুঝতে পেরেছো, আরেকবার নিজে হাতে করলে এক্সপেক্টেড ব্যাপারটা বুঝে যাবে। ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং এবং ব্যাপারটা থেকে অনেক রকম কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আসতে পারে। সো যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি অফ দ্য কাউন্ট শর্ট দ্যাট ইট ইজ স্টেবল শর্ট। আমি তোমাদের বলেছিলাম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্টেবল শর্ট অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আনস্টেবল শর্ট, সেটা যদি না ভুলে থাকো তার মানে আমরা যদি সেম নাম্বার ইউজ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি স্টেবল শর্টের ক্ষেত্রে কি হয় যে অর্ডার অফ দ্য নাম্বার চেঞ্জ হয় না, রাইট? বাট আনস্টেবল শর্টে কি হয় অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে দ্যাট ইজ দ্য কাউন্ট শর্ট আমরা বুঝে গেলাম এবং এর কমপ্লেক্সিটি যেটা আছে দ্যাট ইজ অর্ডার অফ এন, দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। নাও ধরো কিরকম একটু প্রবলেমস তোমাদের দিতে পারে, তোমরা আমায় বলবে তোমরা এটা পারার কথা যে যদি তোমায় ধরো এইরকম প্রবলেমটা দেয়, মানে তোমাকে বলা হলো ইয়েস হোয়াট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট, যে আমাকে দেওয়া হলো যে given an say array of n numbers, given an array of n numbers, তোমাকে বলা হলো ওকে algorithm give an algorithm for checking for checking whether for checking whether there are any duplicate element duplicate duplicate element in the array or not, in the array or not. This is a simple thing যেটা তোমরা হয়তো অনেকবারই করেছো, যে আমি চাইছি কি চাইছি জাস্ট সিম্পল ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট বার করতে। এবার যে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট আমায় যদি বার করতে হয় একটা ব্রুট ফোর্স মেথড আছে, যদি আমি সিম্পল অ্যালগরিদম, তোমরা সিম্পলেস্ট প্রবলেম তোমরা কিভাবে বার করবে, তোমরা দুটো ফর লুপ লাগাবে, পরপর দুটো এলিমেন্টকে চেক করবে, যদি দুটো এলিমেন্ট সেম হয় তাহলে ডুপ্লিকেট এক্সিস্ট করছে, দুটো এলিমেন্ট যদি সেম না হয় তাহলে ডুপ্লিকেট এক্সিস্ট করছে না। তার মানে আমি যদি একটা সিম্পল ফাংশনস লিখি ডুপ্লিকেট এবং এটা যদি আমার ব্রুট ফোর্স হয় অ্যালগরিদমটা, আমি এখানে কি পাঠাচ্ছি একটা ইন্টিজার একটা অ্যারে পাঠাচ্ছি এবং এখানে ইন্টিজার n পাঠাচ্ছি, রাইট? এবং এখানে তাহলে আমি কি করি যে ফর
int I equals to 0, I less than n, I plus plus। সিম্পল এর ভেতরে আরেকটা ফর লুপ চালাচ্ছি, যে ফর ইন্টিজার j that is equals to I plus 1। স্যার বলছে কেন যে ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টটা দিয়ে তো আমরা করতে পারি না, মানে ফ্রিকোয়েন্সি ওই যে কাউন্টটা যে অ্যারেটা আছে, ঠিক আছে, ওই অ্যারেটা যদি মানে ওটা যদি বেশি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট আছে। ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্ট দিয়ে যদি মানে করো, ওখানে ওখানে কাউন্টিং মানে একবার লুপটা চালালাম, দিয়ে তারপরে মানে মানে আরেকটা অ্যারে নিলাম, মানে আপনি যেটা ফার্স্টে বললেন কাউন্ট শর্টে, মানে দিয়ে দিয়ে আমরা বাড়াচ্ছি, মানে ধরুন একটা পয়েন্টার নিলাম মানে পুরো ট্রাভার্স করার জন্য, মানে ধরুন 0 এর জন্য কাউন্ট করলাম, আবার 1 এর জন্য কাউন্ট করলাম, এভাবে করতে পারি। হ্যাঁ, মানে তুমি বলতে চাইছো আমি ফ্রিকোয়েন্সির ওই জিনিসটা চালিয়ে দিলাম, এবারে আমার অ্যারেটাকে আবার তুমি সার্চ করলে, রাইট? যদি তুমি সার্চ করো, যদি দেখো মোর দ্যান ওয়ান এলিমেন্ট অকার করেছে, তার মানে তুমি বুঝবে যে তার মানে একটা এলিমেন্ট বেশিবার অকার করেছে, তাই তো? তার মানে তুমি দুবার স্ক্যান করছো, রাইট? তোমাকে তো একবার প্রথমে এটা করতে হবে, অ্যারেটাকে তোমার প্রথমে তো বার করতে হবে, রাইট? মানে অ্যারেটার থেকে ফ্রিকোয়েন্সিটা কাউন্ট করতে হবে। আফটার কাউন্টিং দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, তারপরে তোমায় কি করতে হবে, লুপটাকে আবার চালাতে হবে, চালিয়ে তুমি বার করতে পারো। দ্যাট সেটা দিয়েও হবে, যে তুমি ওখানে দেখে বুঝবে যে একটা ডুপ্লিকেট হচ্ছে কি ডুপ্লিকেট হচ্ছে না। দ্যাট ইজ অলসো। বাট আমি যদি চাই যে প্রত্যেকটা ডুপ্লিকেট এলিমেন্টকে বার করতে, মানে আমি চাইছি ধরো কোন কোন এলিমেন্টগুলো ডুপ্লিকেট, সেটাও নাই, ওটা দিয়ে তুমি বার করতে পারো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। বাট আমরা নর্মালি জেনারেল কেসে কি ভাবি, যে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট যদি বার করতে হয়, তাহলে যদি ai ইকুয়ালস টু aj হয়, দেন আমরা বলে দিই যে printf দিয়ে ওকে, তার মানে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট এক্সিস্ট করছে, ডুপ্লিকেট এক্সিস্ট করছে, এন্ড আমরা সিম্পলি এই জিনিসটাকে আমরা প্রিন্ট করিয়ে দিচ্ছি, এআইটাকে আমি প্রিন্ট করিয়ে দিচ্ছি। And this is the simple thing, and the thing is that এইভাবে যদি করো, এবং আদারওয়াইজ তুমি printf দিয়ে তুমি বললে যে no duplicate element exists, no, you can say duplicate element exists। that is a simple brute force method, যেটা ডুপ্লিকেট এলিমেন্টকে চেক করার জন্য। এর চেয়ে বেটার পারফরমেন্স কি করে দেবে, যে কোন একটা সর্টিং অ্যালগরিদম চালিয়ে যাও যার কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ n log n। তাহলে কোন একটা সর্টিং অ্যালগরিদম যদি তুমি চালিয়ে দাও যার কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ n log n, তাহলে তুমি কি জানো, তার মানে আমার কি প্রথমে সর্টিং হয়ে যাচ্ছে, সর্টিং হলে আমরা পরপর দুটো এলিমেন্টকে যদি সার্চ করি তাহলে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট বার করতে পারি। তার মানে এখানে আমার আগের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্সিটি কিন্তু অর্ডার অফ n স্কয়ার। আমি যদি এটাকে রিডিউস করার চেষ্টা করি, তার মানে আমি যদি রিডিউস করার চেষ্টা করি, তাহলে আমি ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট বার করতে পারি বাই ইউজিং সর্টিং টেকনিক। সেখানেও একই ব্যাপার, একটা অ্যারে নিচ্ছি এবং অ্যারের করসপন্ডিং আমরা একটা n নিচ্ছি। এবার আমরা কি করেছি, প্রথমে শর্ট করে দিয়েছি, ধরো এটা এই শর্টটা করতে অর্ডার অফ n log n লেগেছে, এবং যদি শর্ট করে নিই তাহলে কি হবে, ফর i ইকুয়ালস টু 0, i লেস দ্যান n মাইনাস 1, i প্লাস প্লাস এর জন্য আমি জাস্ট যদি চেক করি যে ai is equals to ai plus 1 কিনা, দেন যদি সেম হয়, কারণ শর্টিং হওয়ার পর কি হবে, পাশাপাশি যে সেম এলিমেন্টস গুলো পাশাপাশি বসে যাবে, এবং বসে যাওয়ার জন্য I can write printf that is duplicate element exist করেছে, duplicate element that will exist, and that is nothing but ai। আমি পার্সেন্ট ডি দিচ্ছি না, বাট যেমন ভাবে লেখে সেইভাবে লিখবে, রিটার্ন, and that is the thing otherwise। এবং এটার জন্য কি হবে, n log n হবে, কারণ শর্টিং করতে n log n লাগছে, এবং দ্যাট ইজ দ্য নাথিং বাট, সেটাই তুমি বলতে পারো আমাদের তাহলে n log n এ আমরা এই জিনিসটা বার করে দিতে পারি। সো তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই একটা প্রসেস তো তুমি দেখলে, ওকে নো প্রবলেম, যে প্রসেসটার মাধ্যমে করলে, তাহলে আরেকটা কি সলিউশনস কিছু হতে পারে
any alternative way. রিকার্সিভ বাইনারি সার্চ করতে পারি, মানে লিডারটা মানে রিকার্সিভ যদি বাইনারি সার্চ করলে কি অসুবিধা, মানে সুবিধাটা কি, মানে তাতে কি কমপ্লেক্সিটি তোমার রিডিউস করছে, তাতে কি হয়? না, কমপ্লেক্সিটি রিডিউস হচ্ছে না, ওই এন লগইনই হবে। তাহলে আমার লাভ নেই। যদি কমপ্লেক্সিটি রিডিউস করতে হয়, একটা উপায় হচ্ছে ইউ ক্যান ইউজ হ্যাশিং, বাট হ্যাশিং আমরা দেখবো যখন, তখন দেখতে পাবো। আরেকটা সিম্পল উপায় আছে যেটাকে তুমি বলতে পারো, বাট তার জন্য তোমায় কিছু অ্যাজাম্পশনস ধরতে হবে। যদি তুমি অ্যাজাম্পশনসটা ধরো, তাহলে আমার মনে হয় তুমি অ্যালগরিদমটা বুঝতে পারবে, এবং তার মাধ্যমে ইউ ক্যান ডু দ্য সেম থিং ইন অর্ডার অফ n। তো যদি ইমপ্রুভ করতে হয় ইন অর্ডার অফ n এ, তাহলে আমায় অ্যাজিউম করে নিতে হবে, এটাও একটা প্রসিডিওর, অ্যাজিউম করে নিতে হয় যে ওকে, অ্যারে এলিমেন্টস আর পজিটিভ নাম্বার। আমরা ধরে কাউন্ট সর্টের মতো এখানে আবার আমরা ধরে নিচ্ছি অ্যারে এলিমেন্টস, এটা আমাদের ধরে নিতে হবে অ্যারে এলিমেন্টস আর পজিটিভ নাম্বার। এটা আমরা করতে পারবো অর্ডার অফ n এ যদি এই অ্যাজাম্পশনসটা ধরে নিই, পজিটিভ numbers and all the elements are in the range 0 to n minus 1। এটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি। কিভাবে? ধরো আমার যদি এরকম একটা অ্যারে নাও, তার অ্যারের এলিমেন্ট আছে 2 3 2 1 2 2 3 0 1 2 3 4 5। আমি কি করছি? নেগেট করছি। কি করছি? আমরা নেগেট করছি কাকে? a কে। আর এটা পজিটিভ ভ্যালু নিচ্ছি, abs মানে হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু অফ a0। হোয়াট ডাজ ইট মিন? তার মানে যদি তুমি এখান থেকে দেখো, তাহলে তুমি এখান থেকে বুঝতে পারবে a0 এর ভ্যালু কত? 3, রাইট? 3, তার মানে a3 লোকেশনসকে আমি কি করছি? নেগেট করে দিচ্ছি মাথায় রেখে। তাহলে কি করলাম? এই স্টেপটা মানে হচ্ছে একই জিনিস 0 1, this is 2 3 4 5, abs a0। what is the value of a0? a0 হচ্ছে 3, মানে নেগেটিভ থাকলে abs মানে পজিটিভ ভ্যালুটা নিতে হবে। তার মানে এখানে কি হলো? a3 ভ্যালু। তার মানে a3 লোকেশনে যে জিনিসটা, এই ভ্যালুটাই তো ছিল, এটাই ছিল a3 লোকেশনে, এটাকে আমি নেগেটিভ করে দিলাম। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। সো স্টেপ 2 কি করছি? একই জিনিস আমরা নেগেট করব, এটা কি নেব? abs a of you can say 1। তার মানে যদি 1 নিই, 3 2 1, this is minus 2 2 3 0 1 2 3 4 5। a1 লোকেশনস কি? this is the a1 লোকেশন, a1 লোকেশনে আছে 2, তার মানে a2 লোকেশনে গিয়ে আমি নেগেট করে দিচ্ছি, a2 লোকেশনে গিয়ে আমি নেগেট করে দিচ্ছি। দ্যাট ইজ আ থিং। সেকেন্ড আমি কি করছি? থার্ড স্টেপে আমি পজিটিভ কত নিচ্ছি? a2 লোকেশন, রাইট? সো a2 লোকেশনসে যদি যাই, দেন তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে 0 1 2 3 4 5, আমার ভ্যালু আছে -1 -2 2 3। a2 লোকেশনে আছে -1, বাট আমরা পজিটিভ নিচ্ছি, তার মানে a1 লোকেশনে গিয়ে তার ভ্যালুটাকে আমি নেগেটিভ করে দিচ্ছি, a1 লোকেশনে গিয়ে ভ্যালুটাকে আমি নেগেটিভ করে দিচ্ছি। এবারে তার মানে নেক্সট স্টেপে কি হবে? দিস ইজ a3, তার মানে a3 যদি তুমি লোকেশনস দেখো, a3 তে কত আছে? 2, মানে -2 আছে, পজিটিভ নিচ্ছি মানে 2 নিচ্ছি, তার মানে a2 লোকেশনের ভ্যালুটাকে আমি নেগেট করে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য থিং। এটা ছিল 3 -2 -1 -2 2 3,
তাহলে A2 লোকেশন, A3 লোকেশনে আমি গেলাম, A3 লোকেশনে কত পেলাম? 2 পেলাম, রাইট? A3 লোকেশনে কত পেলাম? 2 পেলাম। তার মানে A2 লোকেশনে গিয়ে আমি নেগেট করতে চাইছি। এবার A2 লোকেশনে গিয়ে এটা তো আমার কত ছিল? 2 minus 1, তার মানে A3 লোকেশনে ছিল 2 এবং A2 লোকেশনে অলরেডি মাইনাস হয়ে বসে আছে। তার মানে আমরা একই ভ্যালু দুবার এনকাউন্টার করেছি। এটা আমার এই অ্যালগরিদমের করসপন্ডিং সিগনিফিকেন্স যদি বলো, তার কারণ এখানে দেখো A2 লোকেশন, আমরা যদি আগে কি দেখলাম? A2 লোকেশন, তার মানে 2 লোকেশনে কত আছে? -1 আছে, তার মানে পজিটিভ ভ্যালুটা নিলাম, মানে A1 লোকেশনে যেটা ছিল সেটাকে নেগেট করে দিলাম। এরপর এর ভ্যালু কত হলো? A3 লোকেশনে গেল, তাহলে A3 লোকেশন 0 1 2 3, A3 লোকেশনে কত আছে? দ্যাট ইজ -2 আছে, আমি পজিটিভ নিচ্ছি, তার মানে A2। এবার দেখো A2 লোকেশনেও আমার অলরেডি নেগেটিভ হয়ে বসে আছে, তার মানে এটা দেখে আমায় বুঝতে হবে যে we encounter the same value twice. সো এই অ্যালগরিদমটা যদি তুমি করো তাহলে দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ এন। আমরা ফ্রিকোয়েন্সির ওইটা দিয়েও করতে পারি, বাট ওখানে তোমার দুবার স্ক্যান করতে হবে। কেন স্ক্যান করতে হবে? একবার তো তোমায় নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা বার করার জন্য, একবার আবার স্ক্যান করে যে নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি মোর দ্যান 1 বেরিয়েছে কিনা সেটা চেক করার জন্য। সো এই অ্যালগরিদমটা যদি তুমি ইউজ করো তাতে অ্যাজাম্পশনস অফকোর্স আছে, নেগেটিভ নাম্বার হওয়া যাবে না, কারণ নেগেটিভ নাম্বার হলে বুঝতেই পারছো যেটা আমরা করছি সেটা হবে না। সো এই অ্যাজাম্পশনস যদি ধরো তাহলে আমি বুঝতে পারি আমরা কিন্তু ডুপ্লিকেট এলিমেন্টটা বার করতে পারি, এবং ওয়ান স্ক্যান মানে একবার স্ক্যানেই আমি বার করতে পারি। তার মানে এই অ্যালগরিদম তোমরা দেখতে পারো যে এটা হচ্ছে আমরা অ্যালগরিদমটা লেখা কিন্তু একদমই সোজা, কারণ ডুপ্লিকেট একটা অ্যারে নিয়েছো তুমি এবং ইন্টিজার তুমি n নিয়েছো, এবং আমি ফর ধরো ইন্টিজার I equals to 0, I less than n, I plus plus নিয়েছো, এবং আমি এখানে চেক করছি if a this abs that means positive, ai that is যদি less than 0 হয় then আমি এখানে প্রিন্ট করব duplicate exist, %d করে ai কে প্রিন্ট করে দেব এবং রিটার্ন করে দেব। আদারওয়াইজ কি করছি? নেগেট করব। এলস আমরা সিম্পল এই জিনিসটা করছি a of ai equals to minus of a of ai, জাস্ট ওই লোকেশনের ভ্যালুটা নেগেট করে দিচ্ছি। যদি এটা না হয় লুপটা যাওয়ার পর তাহলে আমরা প্রিন্টএফ করে দেব নো ডুপ্লিকেট এলিমেন্টস, নো ডুপ্লিকেট এলিমেন্টস। এবং এটার ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের টাইম কমপ্লেক্সিটি যেটা লাগবে, টাইম কমপ্লেক্সিটি ইজ অর্ডার অফ n, এবং অনলি ওয়ান স্ক্যান ইজ রিকোয়ার্ড। এবং এক্ষেত্রে কিন্তু দুটো জিনিস হলো, একটা কিন্তু এক্সট্রা অ্যারেরও দরকার হলো না, রাইট? তার মানে এখানে কিন্তু যে স্পেস কমপ্লেক্সিটি that is nothing but order of 1, কারণ you are taking the some variables, so that's why that will take order of 1. But আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখতে হবে, that solution does not work if the given array is read only, মানে শুধু রিড করতে পারে, এবং এই solutions will not work if the all array elements will work only if all the array elements are positive, and if the element range is not within the 0 to n minus 1 it may gives exceptions. So that is the case that you can think of that. এটা কিন্তু আমরা ওটারই রেসপেক্টে বললাম যে কিভাবে কাজটা করে সেটা নিয়ে তোমরা ভাবতে পারো। এইরকম ভাবে আমরা একটা অ্যালগরিদমকে কমপ্লেক্সিটি অনুযায়ী ইমপ্রুভ করি ধীরে ধীরে। সো
ওকে, তাহলে আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো। সো বোঝা গেছে তাহলে। স্যার বলছি আর কিছু প্রবলেম আছে মানে এরকম মানে ডুপ্লিকেট এলিমেন্টের মতো মানে, তাহলে একটু দিন না, তাহলে ওগুলো পড়বো। ট্রাই করবে? প্রবলেমস তো আছে, যদি হ্যাঁ স্যার প্রবলেম ট্রাই করবো, মানে আইএসআইসিএম এর ওগুলো একটু মানে স্যার ট্রাই করবো স্যার ওগুলো। ওকে, তাহলে আমি তোমায় 2 থেকে 3টে প্রবলেমস দিচ্ছি, পরের দিন চেষ্টা করবে আমায় জানানোর যে whether you can solve it or not, অন্তত ভাবতে পারছো কিনা। চেষ্টা করলে আশা করি পারবে, বিকজ দিস ইজ রিলেটেড টু দ্য অ্যারে। সো চেষ্টা করবে নেট সার্চ না করে করার, কারণ গুগলিং করলে পাবে, বাট কমপ্লেক্সিটি ইমপ্রুভটা নিজে নিজে করতে পারলে দ্যাট উইল অলওয়েজ বি বেটার। সো আমি যেটা বলছি যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার occurring odd number of times। মানেটা কি? আমি ধরো একটা অ্যারে দিয়ে দিয়েছি, given an array of ধরো বললাম array of positive numbers, all numbers occurs even number of times except one number which occurs odd number of times। Find the number in order of n time and constant space। যেমন ধরো যদি কেউ ইনপুট এরকম দেয় 1 2 3 2 3 1 3, তাহলে আউটপুট কি দেবে? আমি কি বার করতে চাই? নাম্বার অকারিং অড নাম্বার অফ টাইমস। নাম্বার অকারিং অড নাম্বার অফ টাইমস। দেখো 3 হচ্ছে 1, 1 হচ্ছে দুবার অকার করেছে, 2 দুবার অকার করেছে, 3 দুবার অকার করেছে, 3বার অকার করেছে, রাইট? সো আউটপুট দেবে 3। দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন্স যেটা আমরা চাইছি। হোয়াট এভার দ্য প্রসিডিউর পরে শুনবো, এখন বলার কোনো দরকার নেই। দ্য নেক্সট কোশ্চেন্স যদি তোমায় দেওয়া হয়, ধরো এরকম বলা হলো একটু ভাববে অর্ডার অফ এনে করতে পারছো কিনা। যেটা হচ্ছে যদি তোমায় বলা হয় given an array of n elements, find 2 elements in the array such that their sum is equal to given element k। কেটাও ইউজার দিচ্ছে, চেষ্টা করবে অর্ডার অফ এন এ বার করা টাইম কমপ্লেক্সিটি, চেষ্টা করবে।
যদি পারো কিনা। এটা যাবে এই যে সামটা মানে মানে ধরুন দুটো পয়েন্টার ধরবো, মানে পরেরটা বলছি স্যার, দুটো পয়েন্টার ধরবো মানে কে প্লাস এল, মানে একটা পয়েন্টার এদিকে যদি কে প্লাস এলটা লেস দেন কে হয় তাহলে কে টাকে ইনক্রিমেন্ট করবো আর কে টাকে ডিক্রিমেন্ট করবো। আর 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 দেখা এ অফ যাক কে প্লাস এ অফ হ্যাঁ, এল যদি ইকুয়াল টু কি। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা স্যার, সেটা আমরা পরে ওইভাবে শুনবো। করেছি আমি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি দেখবে যে সেটা হয় কিনা, সেটা আমরা পরের দিন এটা নিয়ে আলোচনা করব। সো নেক্সট আরেকটা প্রবলেম দিয়ে আমি তোমায় বলছি, জাস্ট এ মিনিট। ধরো প্রবলেমটা যদি এই রকম বলা যায় যে দুটো elements whose sum is closest to 0, two elements whose sum is closest to 0. That means তুমি যদি প্রবলেমটাকে ফর্মুলেট করো, তাহলে আমি বলছি given an array with both positive and negative numbers. So find the two elements such that their sum is closest to 0. Sum is closest to 0. So তাহলে বোঝা গেছে এটা চেষ্টা করবে, এবং এটার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করবে যতটা কমপ্লেক্সিটি কমে করতে পারো, রাইট? সো আপাতত এই তিনটে করে দেখি, দেন উই উইল গিভ। এরকম অনেক কোশ্চেন্স দেওয়া যায়, যে কোশ্চেন্সগুলো ভাবার মতো, যেটা ভাবতে পারো সেটা দিয়ে করা যায়। সো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আমি আস্তে আস্তে নাই কোশ্চেন্সগুলো নাই দেখা যাবে। রোটেশনস তোমরা পড়েছো, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, পরবর্তীকালে আমি যখন অ্যাসাইনমেন্টস দেব তখন আই উইল ইনকর্পোরেট দ্য আদার্স প্রবলেমস। সো এটা তাহলে আমরা দেখলাম দ্যাট ইজ নাথিং বাট, আমরা বলতে পারি দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য কাউন্ট শর্ট। এখানে আরেকটা শর্ট, হ্যাঁ বলো। স্যার ওই ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে কনস্ট্যান্ট স্পেস কমপ্লেক্সিটি মানে এক্সট্রা অ্যারে ইউজ করা যাবে না? না না না, এক্সট্রা অ্যারে ইউজ করা যাবে না। পরের দুটোই করা যাবে নাকি সবেরই মানে একই কন্ডিশন? কনস্ট্যান্ট, ট্রাই টু বি আ কনস্ট্যান্ট স্পেস কমপ্লেক্সিটি। এমনি নরমালি ভেরিয়েবল ইউজ করা যাবে? ভেরিয়েবল ইউজ করা যায়, ভেরিয়েবলের কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ 1, অসুবিধা নেই, বাট লুপ বা অ্যারে এক্সট্রা ইউজ করা যাবে না। ঠিক আছে। সো আরেকটা যেটা সর্টিং টেকনিক, দ্যাট ইজ কল radix sort, হয়তো তোমরা জানো, দ্যাট ইজ অলসো যে শর্টিংটা সেটা কিন্তু নন কম্পারিজন বেস শর্ট। ধরো নন কম্পারিজন বেস শর্ট কিরকম, যদি তুমি ভাবো যে ধরো এরকম নাম্বার আছে, নাম্বার যদি তুমি না দেখো তাহলে হয়তো ব্যাপারটা আইডিয়াটা করাটা একটু অসুবিধাজনক, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ধরো আমার কাছে নাম্বার আছে 3 to 9, দেন 4 5 7, say 6 5 7, 8 3 9, 4 3 6, 7 2 0, 3 5 5.
দ্য ফার্স্ট থিং যেটা তোমরা করো এই র্যাডিক্স শর্টে, আমরা কিন্তু লাস্ট ডিজিটটাকে নিয়ে ফার্স্টে কনসিডার করি, ফার্স্ট শর্টিংটা করি। লাস্ট ডিজিটটা নিয়ে মানে নাম্বারটাকে কম্পেয়ার করি না, নাম্বারের লাস্ট ডিজিটটা, এই যে লাস্ট ডিজিট এইটাকে প্রথমে শর্ট করি। তাহলে এটাকে যদি প্রথমে শর্ট করি তাহলে কি হবে, শর্ট করলে জিরোটা আগে যাবে অফকোর্স, তার মানে 720টা বসে গেল, 0 গেল, দেন কি হলো আমাদের 5 গেল, তার মানে নেক্সট ইজ 355, then 6, that means 436, and then 7 যেটা সামনে বসেছে সেটাই বসবে, মানে 457, then 657, 7 এর পর কি আছে আমাদের 9 আছে, that means 329829, দেন কি হবে আমরা সেকেন্ড যে ডিজিট এই ডিজিটটাকে নিয়ে আই এম ডুইং দ্য শর্টিং। তাহলে সেকেন্ড এইটাকে নিয়ে যদি আমরা শর্ট করি, দেন আবার একই জিনিস, তাহলে এখানে কি 2 2 মানে তাহলে প্রথমে থাকলো 720টাই থাকতো, তারপরে কি এটা 2 আছে মানে 329টা চলে এলো, এখানে 2 আছে, দ্যাট মিনস 829, 329 চলে এলো, এটা কি আছে, ও সরি এটা হচ্ছে 839 আছে, সরি 829 লিখেছি, 839 আছে। সো তারপরে তাহলে 2 গেল, 720, এই 2টা গেল, দেন 329, দেন 3 কোথায় আছে, 436, দ্যাট মিনস দিস ইজ এ 436, দেন 3 হচ্ছে 839, 839, দেন 3 হয়ে গেল 5, দ্যাট মিনস 355, দেন 457, 657। সো সিম্পল, তার মানে আমি প্রথমে কি করব, এই ডিজিটগুলোকে নিয়ে আমি আবার শর্টিংটা চালাবো। তাহলে এই ডিজিটগুলো নিয়ে যদি শর্টিং চালাই তাহলে তুমি দেখতে পাবে ফার্স্টে কি 3 দিয়ে আছে, তাহলে 329 হয়ে গেল, দেন 3 আর কোথায় আছে 329, দেন 355, তারপরে 4 আছে 436, দেন 457, 4 হয়ে গেল, দেন আর কি আছে 6 আছে, তাই তো 657, দেন 7, দেন 8, দেখো শর্টিং হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর অফ radix sort। তার মানে radix sort এর ক্ষেত্রে অ্যালগরিদম লেখাটা কোনো ব্যাপারই নয়, আমরা জাস্ট প্রত্যেকটা ডিজিটকে এক্সট্রাক্ট করব, তার উপর শর্টিং চালাবো। দ্যাট ইজ আ সিম্পল কেস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের করতে হবে। সো এখানে তুমি যদি অ্যালগরিদম লেখো radix sort এর, আমরা একটা জাস্ট এ নিয়েছি এবং ডি হচ্ছে কতগুলো ডিজিট, মানে ধরো এটা যেমন 3 ডিজিট, 4 ডিজিট হতে পারে, 5 ডিজিট হতে পারে, হোয়াট এভার ডিজিট হতে পারে। সো ফর আমাদের লুপটা চলছে i ইকুয়ালস টু 1 টু ডি, এবং যে কোনো স্টেবল শর্ট মানে কাউন্ট শর্ট ইউজ করতে পারি, ইউজ এ স্টেবল শর্ট টু শর্ট অ্যারে এ অন ডিজিট আই। তার মানে ডিজিট আইটা বার করে আমায় কি করতে হবে সেটা বার করতে হবে, সিম্পল। তার মানে আর কিছুই অ্যালগরিদমটা তোমার লেখা, তার মানে আমার কাছে যদি গিভেন এন ডি ডিজিট, এন ডি ডিজিট নাম্বারস থাকে in which each digit can take on up to k possible values, তাহলে এর কমপ্লেক্সিটি কত হবে d প্লাস k। যদি স্টেবল শর্টটা আমরা বলতে পারি ডি অফ, সরি এটা হচ্ছে ডি যদি ডিজিট থাকে, তাহলে ডি ডিজিটের জন্য আমি যদি স্টেবল শর্ট n প্লাস কে চালাই, তাহলে
d মাল্টিপ্লাইড বাই n প্লাস k আমার লাগবে যদি স্টেবল শর্ট uses or takes order of n plus k। যেমন আমরা জানি order of n plus k যদি নেয় তাহলে d multiplied by n plus k, and of course d এর ভ্যালু যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে of course that will also give you the constant algorithm, মানে কনস্ট্যান্ট অর্ডার অফ n এই তুমি বার করতে পারবে, কারণ d এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট আমরা ধরে নেওয়া হয়। সো আমরা তাহলে কি দেখলাম, radix sort ইটস সিম্পল, ইমপ্লিমেন্টেশনও খুব একটা কঠিন নয়, মানে তুমি যে কোনো শর্টিং অ্যালগরিদম সেখানে তুমি চালাতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না, এবং তার কমপ্লেক্সিটিটাও লিনিয়ার, তার কারণ আমি স্টেবল শর্ট চালালাম একটা ধরো, এবং অফকোর্স এই প্রত্যেকটা অ্যালগরিদম প্রবলেমটা হচ্ছে যদি আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে কিন্তু ভালো কাজ করে না, ভালো কাজ করবে না কিন্তু, এটা কিন্তু মাথায় রেখে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং যেটা তুমি ভাবতে পারো। এর উপর আমরা অনেক প্রবলেম করা যায়, যে প্রবলেমগুলো তোমার বিভিন্ন রকম অ্যালগরিদমসের উপর রেসপেক্টে তুমি ভাবতে পারো। যেমন যেমন আমি তোমায় দেখাচ্ছি যে একটা সিম্পল যদি কোয়েশ্চেন্স দেয়, তাহলে ধরো তোমায় বলা হলো যে short an array of zeros, ones and twos। তার মানে একটা অ্যারে আছে, given an array that actually consisting zeros, ones and twos। তোমাকে যেটা বলেছে যে give an algorithm for sorting this array। তার মানে ইনপুট আমি যদি বলি যে এক্ষেত্রে আমার একটা ইনপুট আছে ধরো 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1, তাহলে আমি আউটপুট চাইছি, জিরোটা প্রথমে বসবে সবকটা জিরো, মানে 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2, that is the thing। এবং এইরকম যদি there are only 3 elements এবং maximum value 2, তার মানে আমার একটা অ্যারে চাই with only 3 elements, তাই তো? কাউন্ট শর্ট তোমরা পড়েছো, যেহেতু নাম্বার অফ এলিমেন্ট, মানে এই যে তোমাদের একটা অ্যারে চাই, সি অ্যারেটা, সি অ্যারের সাইজ তো আমার 0 1 এবং 2 এই তিনটে হলেই হয়ে যাবে, এবং এখানে যদি তুমি কাউন্ট শর্ট চালাও এবং দেখো অ্যারের যেটা সাইজ নেবে সেটাও খুব একটা বেশি নয়, তাহলে অর্ডার অফ n এবং পেজ কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ 1 লাগছে, তার কারণ এখানে অ্যারে সাইজ ইজ ফিক্সড, মাইন্ড দ্যাট, রাইট? এটা কিন্তু মাথায় রেখে কোশ্চেন্স গুলি দিতে পারে, এরকম ভাবলে তুমি ভাববে হয়তো আমি একটা অ্যারে ইউজ করছি, আচ্ছা অ্যারে যদি ইউজ করি তাহলে তো আমার কমপ্লেক্সিটি n হবে না, এখানে হবে না, তার কারণ এখানে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইজ অলরেডি ফিক্সড করে দিয়েছে, 0 1 and 2 তিনটে ভেরিয়েবল নেওয়া যা, আর একটা অ্যারে সাইজ 3 নিয়ে ফিক্সড করে দেওয়াটা তার। আগের এলিমেন্টস গুলোতে, আগের কাউন্ট শর্টে আমি কিন্তু জানি না যে কতগুলো এলিমেন্টস আছে, তাই অ্যারে সাইজটা ইজ নট ফিক্সড, দ্যাটস ওয়াই ইউ টেক অর্ডার অফ n বিকজ ইট ডিপেন্ডস অন দা ইনপুটস, নাম্বার অফ এলিমেন্টস, কি কি এলিমেন্টস আছে। বাট এক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নয়, তার কারণ অ্যারে সাইজ তোমায় বলে দিয়েছে, এলিমেন্টস গুলো বলে দিয়েছে যে 0 1 এবং 2 ছাড়া হবে না, তাই এখানে যে টেম্পোরারি অ্যারেটা নেবে সেই অ্যারে সাইজ ইজ ফিক্সড, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ কেস অফ, তুমি বুঝতেই পারছো অর্ডার অফ 1 কিন্তু হয়ে যাবে। তাই মাইন্ড দ্যাট এইরকম টাইপের কোশ্চেন্সে আমরা ইউজ করতে পারি, রাইট? তোমার যদি কোশ্চেন্স করে এতগুলো অ্যালগরিদম পড়েছো, কোন অ্যালগরিদমকে যদি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও, কোন অ্যালগরিদম বেটার পারফর্ম করবে, মানে এই কোশ্চেন্স গুলো যেন জানো। যেমন ধরো এরকম
কোন অ্যালগরিদম মানে বেটার পারফর্ম করবে লিস্টের ক্ষেত্রে? মার্চ শার্ট ভালো পারফর্ম করবে, তার পেছনেও রিজন আছে, সেগুলো তোমরা দেখবে একটুখানি। ধরো এরকম যদি দিয়ে দেয় given an array of বলে দিল 1 lakh পিক্সেলস আছে, পিক্সেলস color values, each of which is an integer, is an pixels এর ভ্যালু তোমরা জানো হয়তো ইমেজ প্রসেসিং এ যে that pixel ভ্যালু থাকবে কি করবে in the range 0 থেকে 255 পর্যন্ত থাকে, ব্ল্যাকটাকে 0 হোয়াইটটাকে 255 এর মধ্যে রেঞ্জ গুলো থাকে। তার মানে তোমার যদি কোশ্চেন্স করে এগুলো ইন্টারভিউ হোক বা যে কোনো জায়গায় যে হুইচ সর্টিং অ্যালগরিদম, এরকম একটা কন্ডিশনস দিয়ে তোমায় বলে দিল হুইচ সর্টিং অ্যালগো তুমি ইজ প্রেফারেবল ফর সর্টিং, হুইচ অ্যালগরিদম ইজ প্রেফারেবল ইউ ক্যান সে ফর সর্টিং দেম। তো তোমায় এখানে কিন্তু ভাবতে হবে, এখানে ভাবতে হবে কি আমার 1 লাখ পিক্সেলস আছে, তার মানে এখানে আমি কাউন্ট সর্ট ইউজ করলে কিন্তু বেটার বেনিফিট পাবো। কেন? তার কারণ দেয়ার আর অনলি 1 লাখ ডেটা, অথচ দেয়ার আর অনলি 256 কি ভ্যালুস 0 থেকে 255 পর্যন্ত। তার মানে আমার একটা অ্যারে যদি নিয়ে নিই, একটা যদি অক্সিলারি অ্যারে আমরা ইউজ করি, তাহলে অ্যারেটার সাইজ 256 যদি হয় তাহলেই হয়ে গেল, and there would be only 2 passes through the data and which would be very efficient in both time and space, right? ঠিক একই জিনিস আমরা পরের দিন দেখব, ঠিক একই জিনিস, ঠিক এই একই সেম কোশ্চেন্সটা যদি একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলে দেয় যে একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি, একটা তোমার কাছে টেলিফোন ডিরেক্টরি আছে, যে টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তোমার 1 লাখ খানা এন্ট্রিজ আছে, 1 লাখ খানা এন্ট্রিজ আছে, তোমাকে বলে দিল হুইচ অ্যালগরিদম ইজ বেস্ট। এটা একটু ভেবে আমায় বলবে পরের দিন, যে টেলিফোন ডিরেক্টরি যদি চেঞ্জ করে দিই এই জিনিসটাকে, তাহলে কোন অ্যালগরিদমটা আমার বেস্ট পারফর্ম করবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। রেডিক্স সর্ট না, radix short নয়, কারণ radix short যাই হোক আমাকে কারণ বলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য রিজন ক্লিয়ারলি, এবং রিজন ক্লিয়ারলি না বললে এটার কোনো ভ্যালু নেই। মানে এই কোশ্চেন্স আইদার তুমি ইন্টারভিউতে ফেস করবে, আইদার আইএসআই সিএমআই, হোয়াট এভার ইউ ফেস, তোমাকে কি করতে হবে, ইউ শুড গিভ ইউ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন। সেটা তোমার গেটের পরে ইন্টারভিউ হোক, বা তোমার প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিতে ইন্টারভিউ হোক, বা যে কোনো কোশ্চেন্স হোক, অ্যালগরিদম যেখানে লিখতে হয়, প্রত্যেকটা জায়গায় তোমায় ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য রিজন। র্যাডিক শর্ট বললেই হবে না, হোয়াই র্যাডিক শর্ট, কিন্তু র্যাডিক শর্ট কেন হবে তুমি বলো, একটা সিম্পল, মানে এখানে র্যাডিক শর্ট লাগানোর মানেটা কি? তো যাই হোক, এইটা আমাদের থাকলো যে জিনিসটা আই